یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو نیوز ہے یہ سعودی عربیہ کا ہے، جہاں یہ بہت سارے لوگ اپنا بنیان، اپنا شرٹ سارا اتار کے، اور یہاں تک کہ اپنی جو کمر میں چاقو تھا اس کو بھی اتار کے زمین پہ پھینک رہا ہے اور لوگوں سے اپیل کر رہا ہے۔ یہ ویڈیو کے بارے میں ہم پوری جانکاری لیتے ہیں۔ لوگ اسے سعودی عرب کا وائرل ویڈیو بتا رہا ہے کہ یہاں پہ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھو، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ایک دو لڑکا کا کہانی ہے جہاں پہ ایک مرڈر ہوا تھا، جو آپ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ محمد بن مرسل کی آخری ملاقات اپنی امی جان کے ساتھ پوری انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہی ہے۔ سعودی عربیہ ونمرتا سے معافیاں مانگ رہا ہے۔ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ کہ کئی سارے مردوں نے تو اپنے جبہ کو اتار کر زمین پہ رکھ دیا۔ ایگزیکٹلی یہ سٹوری ہے کیا، کیوں ایسی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے، اسے آج کھوج نکالنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اینڈ یو نو ہو از گوئنگ ٹو ڈسکرائب اس آل دس ان ڈیٹیل؟ عبدالرشید مفتحی صاحب، مائی فیوریٹ مولانا ایور۔ ہے ہائے ہلو نمستے جی، ست سری اکال، السلام علیکم۔ میں ندھی شرما انڈیا سے۔ ریاکٹ کرنے سے پہلے ہم بے شک مسکرا پا رہے ہیں، بٹ دیر از اے بگ پاسبلٹی کہ آفٹر دس ویڈیو ہم سسک کے رو رہے ہوں۔ محمد بن مرسل یہ جو نام ہے، انہی کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اپنی ماں سے آخری بار ملتے ہوئے۔ سوچ کر کے بھی دل ٹوٹ جاتا ہے نا کہ کیا اس ماں پر بیت رہی ہوگی، اور کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں وہ لاسٹ ٹائم میٹنگ کر رہا ہے۔ سوال ڈھیر سارے دل میں امڑ رہے ہیں جن کے جواب ابھی کچھ ہی سیکنڈ بعد ہمیں ملنے والے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی نیک دعا یہ کرنا چاہوں گی کہ اللہ سبحان و تعالی ہر بچے کو محفوظ رکھے، اور جن بچوں کی امی جان نہیں ہے ان کو صبر عطا فرمائے، ان کو تسلی عطا فرمائے، آمین۔ آپ بھی کہہ دیجئے ثم آمین۔ فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، یا پھر ٹویٹر ہو، یا پھر واٹس ایپ گروپ میں ہو، بہت زیادہ وائرل ہے۔ لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کی الگ الگ کہانی بتا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے کی جو حقیقت ہے شاید آپ لوگوں کو پتا ہوگی۔ اگر نہیں پتا ہے تو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اس کے پیچھے کا واقعہ کیا ہے، اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے سعودی لوگ ایک جگہ اکٹھا ہے۔ کوئی اپنا جبہ اتار رہا ہے، کوئی اپنا رومال اتار رہا ہے، یہاں تک کہ کوئی اپنا بنیان بھی اتار رہا ہے، اور عزت اور فخر سمجھے جانے والی اپنی دستاریں اتار کر پھینک رہے ہیں۔ تو کوئی اونٹوں کی طرح اپنے گھٹنوں کو باندھ کر نیچے بیٹھ رہا ہے، کوئی اپنے خنجر تلواریں زمین میں گاڑ رہا ہے، اور کچھ تو اپنے سروں پر مٹی ڈال رہے ہیں۔ یعنی عجیب و غریب حرکتیں یہ سعودی لوگ کر رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر لوگ سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ یہ سعودیوں کو ہوا کیا ہے، یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے، اس کی پیچھے کی حقیقت کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے پیچھے ایک بہت دردناک کہانی ہے، ایک بہت غمناک واقعہ ہے۔ وہ یہ کہ سعودی عرب کا ایک شہر ہے نجران، جو کہ یمن بارڈر کے قریب ہے۔ یہ وہاں کا واقعہ ہے کہ دو کزن بھائی تھے جو بہت اچھے دوست بھی تھے، لیکن کسی بات پر دونوں میں بحث شروع ہو گئی۔ بحث حجت تک پہنچی اور حجت جھگڑے تک پہنچی، اور اس کے بعد محمد مرسل نامی شخص نے غصے میں آ کر اپنے کزن بھائی کو قتل کر دیا، یا پھر یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ بہرحال قتل ہونے کے بعد پولیس آ کر محمد مرسل کو گرفتار کرتی ہے اور اسے جیل میں ڈال دیتی ہے۔ چونکہ سعودی عرب میں شریعہ قانون چلتا ہے، وہاں پر کسی کا فون کال نہیں چلتا، کسی نیتا کی پرچی نہیں چلتی، یا رشوت نہیں چلتی۔ شریعت میں خون کا بدلہ خون ہے، قصاص قتل کے بدلے قتل۔ بہرحال محمد مرسل کو پولیس گرفتار کرتی ہے، کورٹ میں کیس چلتا ہے، اور ایک دن قتل ثابت ہو جاتا ہے۔ وہ بھی ایسے سالوں سال نہیں کہ 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے۔ کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ 1 سال میں یہ ساری کارروائی مکمل ہو گئی، اور ایک خبر یہ ہے کہ 3 مہینے میں ہی یہ کارروائی مکمل ہو گئی، اور کورٹ نے قاتل محمد مرسل کو سزائے موت سنا دی۔ اب جب ایسا ہو جاتا ہے، قتل ثابت ہو جاتا ہے، اور جب
कोर्ट ये फैसला कर देती है कि इस कातिल की गर्दन को उड़ा दिया जाए, ऐसा होने पर दोनों खानदान और या फिर दोनों कबीले वालों को कुछ मोहलत दी जाती है कि वो आपस में सुलह कर सकते हैं। कानून के हिसाब से, शरीयत के कानून के हिसाब से 3 रास्ते बचते हैं। एक ये कि किसास यानी कत्ल के बदले कत्ल, खून के बदले खून। दूसरा रास्ता यह है कि दियत देकर, कुछ मुआवजा देकर, खून बहा देकर कातिल को माफ किया जा सकता है। और तीसरा रास्ता जो सबसे अच्छा रास्ता है, जिसकी फजीलत भी है, उस पर सवाब भी है, कि मकतूल के वरसा यानी जिनका कत्ल हुआ है उसके खानदान वाले अल्लाह के लिए उसको माफ कर दे कि चलो हमारा बेटा तो चला गया, वापस नहीं आ सकता, हम आखिरत में इसका अल्लाह से बदला लेंगे, हम अल्लाह के लिए माफ कर देते हैं। ये माफी सबसे अच्छा रास्ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी बहुत फजीलत बताई है। लेकिन ये मकतूल के खानदान वालों पर डिपेंड करता है, उनके रिश्तेदारों के पास ही ये हक होता है। ऐसा नहीं कि वो अपने हक का इस्तेमाल करें तो उन पर कोई गुनाह होगा, गुनाह नहीं होगा, लेकिन अगर माफ कर देते हैं तो उनको बहुत सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन इसका बदला उनको देंगे। लेकिन अगर वो चाहे तो किसास भी ले सकते हैं, या फिर चाहे तो दियत और मुआवजा खून बहा लेकर अल्लाह के लिए कातिल को माफ भी कर सकते हैं। और अक्सर ऐसा होता भी है कि मकतूल के खानदान के लोग कुछ दियत ले लेते हैं, कुछ खून बहा ले लेते हैं, कुछ मुआवजा लेकर कातिल को छोड़ दिया जाता है, या तो फिर बिना कुछ लिए अक्सर ऐसा भी होता है कि अल्लाह के लिए माफ भी कर दिया जाता है। सिर्फ इस वाक़ये को सामने रखकर आप ऐसा ना समझे कि सऊदी में सब किसास ही लेते हैं, अक्सर माफ कर दिया जाता है। लेकिन इस मामले में मकतूल के कबीले वाले शायद बहुत गुस्से में थे। वो सिर्फ किसास चाह रहे थे, वो सिर्फ चाह रहे थे कि मोहम्मद मुरसल को सजा मिले। इसलिए कातिल मोहम्मद मुरसल के कबीले वाले मकतूल के घर के सामने जमा हो गए, यानी जिसका कत्ल हुआ था उसके घर के सामने माफी मांगने के लिए जमा हो गए और उन्हें अलग अलग तरीके से मनाने लगे। उसमें बड़े बड़े शेख भी थे उस कबीले के जो लखपति, करोड़पति, मिलीनियर, बिलीनियर है। लेकिन वहां पर कानून सबके लिए एक चलता है और माफी की, सब लोग माफी की दरखास्त करने लगे। जो उनसे हो सकता था वो सब कुछ करने लगे। अरब में हमारे यहाँ होता ना कि पगड़ी, ये इसको बहुत इज्जत और फख्र की चीज समझी जाती है। जब वो किसी के कदमों में रख दी जाए, मतलब पूरे खानदान की इज्जत कदमों में रख दी गई है। वहां पर अरब में अमामा ये बहुत इज्जत की चीज समझी जाती है, फख्र की चीज समझी जाती है। वहां के शेख लोगों ने अपना अमामा उतार कर वो मकतूल के खानदान वालों के सामने जमीन पर रख दी। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने पूरी इज्जत उतार कर सामने रख दी। यहां तक कि कातिल के कबीले वालों ने सिर्फ अमामा ही नहीं बल्कि कुछ लोगों ने अपना जुब्बा, अपनी बनियान तक उतार कर सामने रख दी। कुछ शेख लोग तो जमीन पर गिर गए, अपनी तलवारें, अपने खंजर उनके सामने गाड़ दिए, अपने सरों पर मिट्टी तक डाल दी, अपने घुटनों को जानवरों की तरह बांध दिया, या फिर लाखों करोड़ों रियाल सोना चांदी और प्रॉपर्टी के पेपर लेकर सामने आ गए कि सब ले लो, सिर्फ माफ कर दो, हमारे कबीले के बच्चे मोहम्मद मुरसल को माफ कर दो। यानी वो सब कुछ उन्होंने किया जो वो कर सकते थे। एक तरह से अपनी जबान में कहा जाए, जितना गिर सकते थे वो गिरे। ये सारा मंजर देखकर सारा अरब चीख उठा कि अब तो माफ कर देना चाहिए, मोहम्मद मुरसल को माफी मिल जानी चाहिए। इतना होने के बाद भी मकतूल के कबीले वालों का दिल नहीं पसीजा, उनका दिल नरम नहीं हुआ। उन्होंने ना दौलत ली, उन्होंने ना जो है माफ किया, बल्कि उन्होंने अपने हक का इस्तेमाल किया और किसास पर ही डटे रहे। अब कोई रास्ता बचता नहीं था। शरीयत और सऊदी कानून के मुताबिक मोहम्मद मुरसल को सजाए मौत दे दी गई। कहते हैं कि मोहम्मद मुरसल की आखिरी ख्वाहिश अपने मां से मिलना था, सो उसे मिला दिया गया। ये कलेजा फाड़ देने वाला मंजर उसी का है। सजाए मौत से पहले बेटे को अपने इस मां से मिलाया गया, दोनों एक दूसरे से आखिरी बार मिलकर रो रहे हैं। हालांकि ये वाकया हमें बहुत कुछ सिखाता है। कानून की बालादस्ती जरूरी है ताकि इस तरह के वाकयात दोबारा ना हो। इंसान का खून सस्ता नहीं है, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। इसीलिए अरब मुल्कों में क्राइम रेट बहुत कम है, ना के बराबर है।
قانون سے بڑھ کر شریعت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. ایک ہی قانون سب کے لیے. اس میں کوئی وسیلہ نہیں, کسی بڑے آدمی کا لیٹر نہیں, کوئی پیسوں کا لین دین نہیں, کوئی خاندانی روب نہیں, کوئی عہدے پد کا استعمال نہیں, کوئی رشوت نہیں. قانون سب کے